આવ્યો રે, વાલા મારા દાવાન લપીતો દોવા. 20ને પેઢીને રે, 20ને પેઢીને રે, વિષયા કરી રે, વાલા મારા ઉગાર્યો ચંદ્રહાસ. કાળી નાગ નાચ્યો રે, કાળી નાગ નાચ્યો રે, જરાસંઘ જીત્યો રે, તે બલ ક્યારે ગયું મહારાજ, તે બલ ક્યારે ગયું મહારાજ. રે રાત રહે જાહર, પાછલી કટગડી, સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું, નિંદ્રાને પરહરી સમરવા શ્રી હરિ. કૃષ્ણ તું એમ કહેવું, જીરે જોગિયા હોય તેને જોગ ઉપાસવા, ભોગિયા હોય તેને ભોગ તજવા, વેદિયા હોય તેને વેદ સંભાળવા, વૈષ્ણવ જન કેવલ કૃષ્ણ કહેવા, જીરે કવિ જન હોય તેને સદગ્રંથ શોધવા, દાતાર હોય તેને દાન કરવા, પતિવ્રતા નારીએ પિયુજીને પૂછવું, વચન કહે તે તો શીશ ધરવા, જીરે આપને આપના ધર્મ સંભાળવા, મન કર્મ વચન તે મેલ ટાળી, બને નરસૈયો તમો પતિત પાવન સદા, ચરણે રાખો મુને વારી વારી, જીરે રાત રહે જાહરી, પાછલી કટગડી, સાધુ પુરુષને સોઈ ન રહેવું, જીરે ધન્ય તું એમ કહે શ્રી હરિ, નરસૈયા તું મારો ભક્ત સાચો, મેલી પુરસાતન સખી રે વેશે થયો, તાયરા પ્રેમથી ઉરે નાચ્યો, જીરે મુજમાં તુજમાં ભેદ નહીં નાગરા, માન તું મારી વેદવાણી, હજુ પરતીત ના ઉપજે તુજને, મેં તુને મોકલ્યું ટાળું પાણી, જીરે મોસાલું કીધું તે કેમ ગયો વિસરી, હાર આપ્યો પરત સભૂપ, 14 લોક મેં મારે તુજ સમો કો નહીં, તારું મારું એક રૂપ, જીરે તાયરો અક્ષર ગાય જે સાંભળે, તેના કુટુંબ સહિત પાવન થાય, બને નરસૈયો મીઠા બોલ સિંધી જવે, તારે કર જોડી કૃષ્ણજી સમખાય, જીરે ધન્ય તું એમ કહે શ્રી હરિ. मैं जोगी जस गाया वाला, मैं आनंद जस गाया रे, अलख अलख करता योगी ब्रिज मंडल में आया रे, मैं जोगी जस गाया वाला, मैं आनंद जस गाया रे, भिक्षा लेकर आई नंद रानी, शंकर शीस डुलाया रे, नगन देख कर गए मंदिर में, लेकर अमर उड़ाया रे, क्या करूं मैया तेरा पाठ पीतांबर, क्या करूं कांचन माला रे, मुख दिखलाव तेरा बालक जी का, गुरु जी मोहि बताया रे, दो कर जोरी कहे नंद रानी, सुनो शंकर राया रे, बालक नहीं दिखलाऊ दिगंबर, बालक जात डराया रे, जाति दृष्टि सकल घट व्यापी, सो क्यों जाय डराया रे, मेरा स्वामी अंतर्यामी, तुम कित भुवन छुपाया रे, बाल कृष्ण ले आई नंद रानी, शंकर शीस नमाया रे,
चरण धोई चरणामृत लीना, सिंगी नाद बजाया रे। सुफल फलो मैया बालक तेरा, देखी शंकर सुख पाया रे। धन्य जसोदा धन्य नंद जी, कहत कबीर पद पाया रे। मैं जोगी जस गाया वाला, मैं आनंद जस गाया रे। भजो भगवंत भूल मत जाओ, मनसा जन्म को एहि लाओ। गुरु सेवा करी भक्ति कमाई, ताते मनसा देहि रे पाई। ता देहि कुवंचे देवा, सो देहि करी ले तू हरि जी की सेवा। सेवक सोई जो लागे सेवा, ताकू मिले निरंजन देवा। सदगुरु मिले तो खोल कपाटा, बहुरी न आवे योगी रे वाटा। अब न बजे बजे से कब भाई, आवे गौर तब बजा नहीं जाए। जो हरि बजे सो तत्व सारा, फिर पछताए नर बारंबार। जब लगी जरा रोग नहीं आया, जब लगी काल डसे नहीं खाया। जब लगी ही न पड़ी नहीं वाणी, तब लग बजले तू सारंग पानी। आ तेरो अवसर आ तेरी वारी, घट ही भीतर सोच विचारी। कहत कबीर जित बवहारी, बहुविधि करो रे पुकार पुकारी। भजो भगवंत भूल मत जाओ, मनसा जन्म को एहि रे लावो। मनसा जन्म को एहि रे लावो। राम कहो पंजर के सुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। अज लगी घर पड़त नहीं आंदा, धंधो करत सकल जग मुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ, घड़ी रे सुतारे कटेरो कीनो। अज लगी साजनी चल नहीं हुआ, अंत काल रिपुहत मंजारी। हारी चलो जैसे जुआरी जुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। आशा मेट पांच पनिहारी, कुटत नाही करम जल कुआ। कहे कबीर जय में हरि रस चाख्यो, वाही के मुख अमृत रस छुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ। काजू भयो मुख राम कयो, काजू भयो मुख राम कयो। जैसे मंत्र बोरी गवस कीनो, अंत करण विष नाही गयो। काजू भयो मुख राम कयो, माला रे तिलक स्वांग धरे हरि को। दूती दूती धन आप लियो, झूठ टरी के ओट पार दी। अनेक जीवन को डाग दियो, काजू भयो मुख राम कयो। हृदय कपट वचन शीतलता, अतिया दिन होई न मन नम्यो। कहे कबीर वाको संग न कीजे, दिन रे विवेक जन बेख लियो। काजू भयो मुख राम कहो, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। महापतित आयो शरणागत, पतित पावन प्रभु तुम्हारो नाम। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। जो मेरो अपराध गिनोगे, तो मोको काहू नहीं ठो। तनखा चांद पर्वत ओट पकड़ी, अब अब मैं कहाँ जई रहूं। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। जे घड़ी राम भजन बिन बीते, सो दिन सुमरी सुमरी पिछताओ। प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर, श्याम मूरत पर मैं बल जाऊं।
चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं। जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले। शशि किरण शीतल भय चकई पिया मिलन गए, अति सुगंध पवन बहुत तुमल पात डोले। जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले, उदित भयो प्रगट बाण जीव जंतु सुखित बाण, भ्रमर करत गुंज कमल दल खोले। जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले, ब्रह्मादिक करत ध्यान सुर नर मुनि करत गान, जागन की बेर भई नयन पलक खोले। जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले, तुलसीदास अति आनंद निरखत मुखार बिंद, दीनानकु देत दान भूषण अमूले। जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौशल्या महतारी। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर मुनि हितकारी। ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता, सनकादिक मुनि चारी। वाणी वेद विमल जस गावे, रघुकुल जस विस्तारी। बंदी जन ग्रांधव गुण गावे, नाचत दे दे ताली। सेना सहित शिव द्वारे ठारी, बहुत कुतूहल भारी। भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए, जनक सुता लिए जारी। मेवा पान लिए कर लक्ष्मण, भर कंचन की थारी। श्रुय प्रिय बचन उठे रघुनंदन, नयन पलक समारी। चितवत अभय किए चराचर, मुदित भये नर नारी। करिय स्नान दान रूप दीनो, लेकर तिलक समारी। जय जयकार करत जन माधो, तन मन धन बलिहारी। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौशल्या महतारी। आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी, परसत चरणार बिंद आपदा हरी। गणन गणन घंट बाजे बेन बंसरी, बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी। दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नवबाती अगर तेल पावक जरी। इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ी, बारकंड श्वेत गंगा आनंद भरी। एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी, रोम रोम रंकार काय सुडरे। गरुड़ खंभ सिंध पौर जातरा बरी, हीरा मानिक मोती पना जोत की जड़ी। रतन सिंहासन आप विराजे वेद की छड़ी, 56 भोग नित लागे होत हरि हरि। सुर नर मुनि द्वारे ठाड़े, ब्रह्मा वेद आचरी। धन्य धन्य राघो श्री आज की घड़ी, धन्य धन्य राघो श्री आज की घड़ी। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर शंकादिकारे रंग बीजे। हृदय ताल विमल बोध पंच बाती जारी, तन मन निज पर हरो तो आए वेद वारी। अखंड ज्योत विमल बोध बहे दिन राती, आरती रघुनाथ जी की कीजे पर बाती। कहत कबीर समझ धीर ऐसे लो लाए, चरण टेक रघुनाथ जाके निर्वेसद पाए। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर शंकादिकारे एहि रंग बीजे। शंकर शंकादिकारे एहि रंग बीजे। जीवनजी महाराजना बाल गोपाल ने नाम दे कबीर ना पठारे श्री राम कबीर। कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी,
કૃષ્ણજીના નામ વિના મિથ્યા રેવાની, પ્રભાતે ઉઠીને લીજે કૃષ્ણજીનું નામ. કૃષ્ણજીએ વાસ્યું રૂડું ગોકુલિયું ગામ. કૃષ્ણજી માતા રે અમારે કૃષ્ણજી તાત, સગાને સહોદર મારે કૃષ્ણજી ભાત. કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો માસી સંહારી, પોતાના જાનીને હરિએ મુક્તિ આપી. કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહાઉત પાપી, એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અહલ્યા ઉદ્ધારી, કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી. દાસલડા બને રે હરની ભગતિ જાની, મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. કૃષ્ણજી કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી. ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા, આગળ પાછળ ઝાડ ઝૂલને વચમાં પોતે વસિયા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરખી દર્શને દુખડા રે હૈયે, અધ્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ. ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ, અધ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ, ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ. અધમ અધારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ, મોહનના સ્વામીને ભજો રાખો 28 હૈયે. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તની કષ્ટી કાપી, ભોજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને શરણે લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાર્યો, કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો. પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલ, જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ. રામ કબીરની દ્રઢ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે, કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતારે. જીવનજીના બાળ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો, ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે બહુવારો. અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતિને ધારો, અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો. નિસંગ હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ, મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળ. સદગુરુ જીવન ચો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન ચો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન રામ. હરમા બાપર કૃપા કરીને કાનમ પાલુ ગારી, જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા એવી,
જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. ભજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. આનંદ આરતી હરખ અપાર, હરિજન આए मेरे प्राण आधार. संतो दर्शन मेरे क्रन ताप निवारे, जन्म मरण भव सागर तारे. साक पाक मलि भोजन पाओ, संत संगत मलि हरि गुण गाओ. घेर घेर मंगल होत बधाई, जन जीवन ता बल बल जाय. आनंद आरती हरख पाय, हरिजन आए मेरे प्राण आधार. हरिजन आए मेरे प्राण आधार. 14 बांधो जीवना, देव रघुपति की आन. वाट घाट रक्षा करो, छुड़ाओ चारे खान. जीवन जी छुड़ाओ चारे खान. 14 बांधो जीवना, देव रघुपति की आन. वाट घाट रक्षा करो, छुड़ाओ चारे खान. जीवन जी छुड़ाओ चारे खान. बोलो सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने राम कबीर, हित कृपा ने राम कबीर, प्रेम जीवन महाराज ने राम कबीर, सब संतों भक्तों ने प्रभात न राम कबीर. सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने राम कबीर, नामदेव कबीर ने राम कबीर, हित कृपा ने राम कबीर, पुण्यात्मा स्वामी परिवार ने राम कबीर, सर्वे संतो भक्तों ने प्रभात ना राम कबीर, भारत में संध्या ना राम कबीर. संतो अपना उदा भक्त समाज नु भागवत कहो के गीतासार एवं ये पुस्तक श्री पद्मनाभजी अध्यायजीना कीर्तन એને ગણાવી શકાય. આપણા રોજબરોજના જીવનમાં વણાઈ ગયેલા કીર્તનોને પૂજ્ય જગદીશ મહારાજે ખૂબ સરળ ભાષામાં સમજાવ્યા છે. એવા એ પુસ્તકના વાંચનના ક્રમમાં આજે પાન નંબર 185 અને 186 લઈશું. પરંતુ તે પહેલા સંપૂર્ણથી શરૂઆત કરીએ. स्वामी कृपा करो अति घनी, स्वामी रे मारा स्वामी कृपा करो अति घनी. बाजो कुविचार अचल भक्ति देता हेरी, जे छे मुक्ति भंडार पाए लागी करू विनती. स्वामी कृपा करो अति घनी, स्वामी रे मारा स्वामी कृपा करो अति घनी. भाजो कुविचार अचल भक्ति देता हेरी, जे छे मुक्ति भंडार पाए लागी करू विनती. अथ श्री वेद पुराण अध्यायजी महाराजे 28 कीर्तनोना जुदा जुदा नाम आप्या. તેમણે ભક્તિ માર્ગ પર લક્ષ્ય દોર્યું છે. વેદો, શાસ્ત્રો, પુરાણો વગેરેનો સાર કાઢીને તેમણે આ કીર્તનોમાં રજૂઆત કરી છે. તેમાં શોક ભાવનનું કીર્તન ગરુડ પુરાણની ઉપર નજર કરે છે અને ગરુડ પુરાણે બતાવેલી બીકને ભગવત નામના બળથી હટાવી દેવાનું જણાવેલું છે.
માટે ભક્તને ગરુડ પુરાણે બતાવેલી વેદના ભોગવવી પડે તેમ નથી તેવું તેમણે કહ્યું છે. શોક ભાવનનું શીર્ષક આપીને આ કીર્તન દ્વારા તેમણે ભક્તો માટે ક્યારેય પણ સંસાર ચક્રના દુઃખોથી શોક અનુભવવો પડતો નથી એવું દર્શાવ્યું છે. અધ્યારુજી કહેવા માંગે છે કે તેઓ જે કંઈ કહે છે તે બહુ જ વિચાર કરીને, બધા શાસ્ત્રોનો પૂરો અભ્યાસ કરીને, તેમાં બતાવેલા તથ્યોને અનુલક્ષીને કહી રહ્યા છે. તેઓ મનસ્વીપણે બોલતા નથી. માટે આ કીર્તનને તેઓ વેદ પુરાણ એવા નામથી રજૂ કરે છે. હરિ હરિ વેદ પુરાણ સ્મૃતિ સટ દર્શન નિઘંટ વિચારી સ્વામી જોઈયુએ. હરિ હરિ એક જ સાર સનાતન લાજુએ. ચેતન હરિ પર બ્રહ્મ તણુએ. હે ભગવાન, મેં તો વેદો, પુરાણો, શ્રુતિઓ તથા ખટ દર્શનના ખટ શાસ્ત્રો વગેરે દરેકે દરેક ધર્મ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરીને મનન કર્યું તથા હે પ્રભુ, વેદના શબ્દકોશ નિઘંટનું પણ મનન કર્યું છે. પરંતુ હે ભગવાન, આ દરેકે દરેક શાસ્ત્રમાં આખરી નિર્ણય દર્શાવતું એક ચોક્કસ જે સત્ય પ્રાપ્ત થયું તેમાં પ્રભુ જ, પરબ્રહ્મ પ્રભુ જ સર્વ સમર્થ છે તેવું જણાવ્યું છે. અધ્યારુજીએ ખૂબ ઊંડો અભ્યાસ કરીને આ અભિપ્રાય આપ્યો છે. ભાગવત મહાત્મ્યમાં કહ્યું છે તે પ્રમાણે તેમણે મંતવ્ય આપ્યું છે. ન તપોર્ભીર્ન વૈદૈશ્ચ ન જ્ઞાનેનાપી કર્મણા હરિહિમ સાધ્યતે ભક્તયા પ્રમાણમ તત્ર ગોપિકા. ભાગવત મહાત્મ્ય અધ્યાય 2 આ શ્લોક છે. ભગવાન તપથી, વેદથી, જ્ઞાનથી કે કર્મથી વશ થતા નથી, પણ ભક્તિથી જ વશ થાય છે. ગોપીઓ તેના પુરાવા રૂપ છે. કવિત્વમાં લખ્યું છે, જીવન તો અલ્પ જામે જીવ સોચ મોચ કરે, કરનો કછુ ચાહે તો કહા કહા કીજીએ. જિંદગી તો થોડી જ છે, તેમાં વળી જીવાત્મા ફિકર, ચિંતા, દાવ પેચ કરે છે. પરંતુ જો તું કંઈક સારું કરવા ઈચ્છતો હોય તો શું શું કરવું જોઈએ તે વિચારી લે. વેદ અરુ પુરાણ અરુ શાસ્ત્ર ન કો અંત ના હૈ, વાણી બહુ તેરી ચિત્ત કહા દીજીએ. વેદ અને પુરાણોનો તથા શાસ્ત્રોનો અંત આવે તેમ નથી. ઉપદેશાત્મક વાત, વચનો તો ખૂબ જ છે, તો આપણું ચિત્ત ક્યાં ક્યાં લગાડી શકીશું. પછી આગળ કહે છે, काव्य की कला अनेक छंद प्रबंधन को, राग तो रसीला रस कहाँ पीजिए. પદ રચનાઓની તો અનેક પ્રકારની કળાવાળા છંદો અને પ્રબંધો છે, અને તે વળી અનેક જાતના રસાત્મક રસવાળા રાગો છે. તો કયા રસનું પાન કરીશું? लाखन की और करोड़न की एक बात, जन्म तो सुधारे तो राम नाम पीजिए. માટે લાખો વાતોમાંથી એક જ તેમજ કરોડોમાંથી પણ એક જ મુદ્દાની વાત કહું છું,
કે જો તમારે જન્મ સફળ કરવો હોય તો રામનું નામ લેજો. પછી આગળ કહે છે, જાને અનજાને જાને રામ કો ઉચ્ચારો નામ, તાકે પરિણામ હેતુ એ તો કામ હે ચૂકો. તમે સમજીને કે સમજ્યા વગર અગર રામના નામનું રટન કરો તો તેના પરિણામે જાણીને કે અજાણતા લાભ મળશે, તેને ચૂકશો નહીં. અને છેલ્લી લીટીમાં કહ્યું છે, દંડ કો દંડ યમ દંડ, હું કો દંડ ભેદ, માર્તંડ મંડલ મેં અખંડ પદ લઈ ચૂકો. અને છેલ્લે કહ્યું છે કે તમે જે શિક્ષાઓમાં પણ કઠોર શિક્ષા એવી યમરાજના દંડની જે શિક્ષા છે તેમાંથી બચીને સૂર્યમંડળના ગુપ્ત રહસ્યવાળા અખંડ પદ ધામને પામી શકશો. વેદ પુરાણમાં આગળ વાંચીશું, હરિહરિ પાછલા જન્મ તણા દુઃખ કા વિસરો, ગર્ભને ધરે લે તું કા થયો એ. હરિહરિ ગર્મ તજી હરિનું ધ્યાન માં છાંડે, અહર્નિશ અનુસરો ક્ષણું ઘડીએ. હે ભગવાન, હે જીવ, તને પાછળના જન્મોમાં જે દુઃખ પડેલું તે કેમ ભૂલી ગયો અને ગર્ભવાસમાં પડવાની દશા લઈને કેમ પેદા થયો? હે ભગવાન, ઓ જીવ, તું પ્રભુના સ્મરણ ચિંતનને છોડતો નહીં અને રાત દિવસ ક્ષણે ક્ષણે અને પળે પળે તેને અનુસરીને ચાલજે. હરિહરિ ધંધે વાહિયો કાલમાં નિગમો, કાજ છે તે સીધું નથી. હરિહરિ જન્મ મરણ સુખે દુખે વાહિયો, કાજ સીધા વિના જુગ ભમે. હે ભગવાન, આ જીવ સંસારની મોહમાયાના કામકાજમાં પડી ગયો અને કાળના માર્ગે જવા લાગ્યો અને માનવ જન્મથી જે ભક્તિ સત્કર્મ કરવાનું હતું તે થઈ શક્યું નથી. હે ભગવાન, આ જીવ જન્મ મરણના દુઃખની પીડામાં પડી ગયો, પણ તેને જે ભગવત ભક્તિનું કાર્ય કરવાનું છે તે કર્યા વગર જગતમાં ભમ્યા કરવું પડશે. પછી આગળની લીટી લઈશું, હરિહરિ કાજ સીધું નથી, કામ ઉપર નથી, કાજ સીધા વિના ઘર નથી. હરિહરિ દેહ ધરે તે આત્મા બોલીએ, દેહ વિના પરમાત્મા. હે ભગવાન, જીવાત્માથી ભગવત ભક્તિનું કાર્ય પાર પડ્યું નથી અને ભક્તિના કાર્ય ઉપર તે લાગ્યો નથી. તેથી તેનાથી જો ભક્તિનું કાર્ય પાર નહીં પડે તો ભક્તિના કાર્ય વગર તેને ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ થશે નહીં. હે ભગવાન, જે જીવ દેહ ધારણ કરે છે તેને આત્મા છે એવું કહીશું અને જો દેહ ધારણ નહીં કરવો પડે તો તે પરમાત્મા સ્વરૂપ થઈ જશે. સંતો, આગળનું કીર્તન, આગળનું વાંચન આપણે શુક્રવારે લઈશું. હવે
સાખી ગ્રંથ પૂજ્ય જીવનજી મહારાજ તથા નાના ગોપાલદાસ વચ્ચે જે સંવાદ થયેલો અને એ સાખીઓ રૂપે સંગ્રહિત કરેલો છે અને એ સાખીઓના દાસકા અંગ એની સાખી નંબર 30 લઈશું. તે પહેલા સંપૂર્ણથી શરૂઆત કરીએ જેથી ભાવ ભક્તિમાં લીન થઈ જવાય. રામાનંદે જે કહી તો સુનિદાસ કબીર, તો સદગુરુ કહે જીવણા, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવણજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી તો સુનિદાસ કબીર, તો સદગુરુ કહી જીવણા, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવણજી સીતાપતિ રઘુવીર. હવે આજની સાખી નંબર 30 લઈશું. झिल मिल होत है पार ब्रह्म का नूर, सागर सुता संग जीवना, जे सकल ब्रह्मपुर भरपूर. जीवनजी જે સકલ બ્રહ્મ ભરપૂર. અહીંયા પૂજ્ય જગદીશ મહારાજ આ સાખીને સમજાવતા કહે છે કે જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા જે લક્ષ્મીજીની સાથે રહે છે તેમનું તેજ કાંતિ સમગ્ર વિશ્વમાં લબોલબ ભરેલું છે. તે જગ જગાટ ચમકારા માર્યા કરે છે. ત્રિકમદાસ કુંડલીમાં લખે છે કે झिलमिल होत है पार ब्रह्म का नूर, मतलब કે પરબ્રહ્મની કાંતિ જગારા માર્યા કરતી જગ જગાટ ચમક્યા કરે છે. સાગર સુતા સંગ જીવના, જે સકલ બ્રહ્મ ભરપૂર, જે લક્ષ્મીજીની સાથે રહેલા ભગવાન છે તે સર્વત્ર બ્રહ્માંડમાં પૂરેપૂરા ભરેલા રહે છે. પછી આગળ કહે છે જે સકલ બ્રહ્મ ભરપૂર, પરમાનંદ સાગર ભર્યો, વાર પાર નહીં અંત, સભર રામ દર્શે દરિયો. કહે છે એવા એ પરમ ઉત્તમ આનંદ સ્વરૂપ વિશાળ સાગર જેવા જણાતા પરબ્રહ્મ બધા બ્રહ્માંડમાં પૂરેપૂરા ભરેલા છે. સમજે ન નુગ્રા અધૂર, સમજવીન આયુષ્ય ખોત હૈ. જેને સ્પષ્ટ સમજાતું ન હોય તેવા અધૂરિયા નુગરા લોકો સાચું સમજ્યા વગર જિંદગી ખોઈ નાખે છે. પરબ્રહ્મ पार ब्रह्म का नूर झिलमिल होता है. परब्रह्म परमात्माની કાંતિનું તેજ ઝગમગ ઝગમગ ચમક્યા કરે છે. અહીંયા જીવનજી મહારાજની બીજી એક સાખી જોઈશું. કહે છે सबद सचराचर देखिए, सबद सचराचर देखिए, चहुदिस मुगत मैदान,
યુ પંડ બ્રહ્માંડ જીવના તો કહીએ નિજ પ્રાણ. જીવનજી મહારાજ કહે છે, સદગુરુએ જે ભગવાન નામનો ગૂઢ શબ્દ આપ્યો છે તે શબ્દ તો સચરાચર સમગ્ર વિશ્વના ક્ષેત્રમાં ચારે દિશાઓમાં ખુલ્લે ખુલ્લો ફેલાઈ રહ્યો છે. એવું સમજો તે શબ્દ તો આપણા પોતાના દેહમાં કે બ્રહ્માંડમાં પણ વ્યાપેલો છે. એવા એ શબ્દને તો આપણે આપણો સ્વકીય વહાલો છે એવું કહીશું. દસે અવતાર સાંભળો. પછી એક સાખી છે, સકલ વ્યાપક વેદે કહ્યો. सकल व्यापक वेदे कहो पण हमारे है हरिये. रघुकुल जदुकुल जीवना राधा सिया समेत. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, વેદોએ ભગવાનને સચરાચરમાં વ્યાપેલો કહ્યો છે, પણ અમે તો એક જ ભગવાનને સ્વીકારીશું, ભજીશું કે જે રઘુકુળ વાળા રામ તથા જદુકુળ વાળા કૃષ્ણ જેઓ રાધાજી તથા સીતાજી સુદ્ધાની સાથે રહેલો છે. એવા એ ભગવાન પહેલેથી જ અસલી છે, અવિનાશી છે, જેનો નાશ થતો નથી. એવા એ ભગવાનની ભક્તિ કરવી જાકે રૂપ ન રેખ, જેઓનો કોઈ આકાર કે સ્વરૂપ મૂર્તિ નથી. એવા તે ભગવાન તો નંદ ઘરે દુલ્હો જીવના, તો નંદ ઘરે દુલ્હો જીવના જે ગાવત શંકર છે. એવા એ ભગવાનની ભક્તિ કરવી કે જેઓનો કોઈ આકાર કે સ્વરૂપ મૂર્તિ નથી. એવા એ ભગવાન નંદજીના ઘરના રાજા છે, જેમનું શિવ અને શેષનાગ પણ ભજન કર્યા કરે છે. આ સાખીનું મૂળ તત્વને સમજાવતા પૂજ્ય જગદીશ મહારાજે સમાગમમાં ખૂબ જ ઊંડાણથી લખેલું છે, તે આપણે સમજીશું. શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે જે પરમ નિર્વાણ શાંતિરૂપ પરબ્રહ્મ છે તે જ ધર્મ છે. આ અગાઉ હું કદીય ચ્યુત એટલે કે સ્થાન ભ્રષ્ટ થયો નથી, માટે હું અચ્યુત કહેવાઉં છું. આમ નારાયણ પરબ્રહ્મ જ સ્મરણ કરવાને યોગ્ય છે, અને જે વડે સર્વ કર્મોનો ક્ષય થાય છે અને પરમ પદ સુધી પહોંચી શકાય છે. ભગવાન શ્રી હરિ જ ક્ષેત્રજ્ઞ છે, એટલે કે સર્વ વ્યાપક છે, મમતા રહિત અને નિષ્ણાત છે. તે જ સંપૂર્ણ ભૂતોમાં પંચ ભૌતિક ગુણો વડે અતીત જીવાત્મા સ્વરૂપે બિરાજમાન છે. કેમ કે સમાગમમાં કબીરજીની દેદારંગની સાખીમાં કહ્યું છે, દેદાર એટલે દર્શન, જગમગાટ થઈ રહેલું પરબ્રહ્મનું તેજ, તેનું દર્શન. કબીર સબ ઘટ ભીતર સલ ગમન, અસન આદ્ય મધ્ય અંત. કબીર સબ ઘટ ભીતર સલ ગમન,
असन आद्य मध्य अंत, सीखे शान जगत की, सीखे शान जगत की, असन भया सब संत. કબીરજી કહે છે, જગતમાં પેદા થયેલા દરેક દેહમાં પરબ્રહ્મનું તેજ સ્થળ, જળ આદિ મધ્ય અને અંત છેવટ સુધી ગમન કરી રહી છે. માટે જો જે કોઈ આ જગતમાં આ રીતે ભેદ રહસ્યના ઈશારાથી ગમન કરનાર ભગવાનના ઈશારાને શીખી લે અને પછી જો તે આત્મા જગતની માયાજાળ પ્રત્યે અસનદ્ધ થાય, યાને માયામાં ફસાવા તૈયાર ન થાય, તે સ્વીકારવા તૈયાર ન થાય, તો તે બધા સંત કહેવાય. પછી દેદારમાં કહ્યું છે, કબીર અસન ભયા અતિ આકલા, કબીર અસન ભયા અતિ આકલા, બોલ બંધ ભવ પાસ, છૂટન કો ઉપાય કહું, છૂટન કો ઉપાય કહું, જો રહે એક મના વિશ્વાસ. કબીરજી કહે છે, જે સંતો જગતની માયાજાળમાં ન ફસાવા માટે અત્યંત ઉતાવળા થયા હોય છે, માયાથી લલચાઈને મન ભલે ભવબંધનના પાસમાં જવા કહેતું હોય, પરંતુ તેઓ ભવપાસમાંથી છૂટવા અત્યંત ઉતાવળા બનીને માયામાં જવા તૈયાર નથી. તેઓને છૂટવાનો ઉપાય બતાવું કે જો તેઓ દ્રઢ મનથી વિશ્વાસ રાખીને માયાથી અલિપ્ત રહે તો તેઓ ભવપાસમાંથી છૂટી જાય. વળી દેદાર અંગમાં કબીર છેલ્લે કહે છે, કબીર હું તું તેવું જબ હુઆ, કબીર હું તું તેવું જબ હુઆ, તબ મિલિયા મહારાજ, तब मिलिया महाराज, दिल की दुविधा मिट गई, दिल की दुविधा मिट गई, तब सहज सरे सब काज, सहज सरे सब काज. અર્થાત કબીરજી કહે છે, હું અને તું એક જ છે એવું જ્યારે લાગ્યું ત્યારે ભગવાન મળી ગયા અને મનની ચિંતા શંકાઓ મટી ગઈ. ત્યારે સહજ સરળતાથી ભગવાનના દેદાર સ્વરૂપને પામવાનું કાર્ય પાર પડી ગયું. ભગવાન જે નિર્ગુણ છે તેઓ ભવસાગરના જળમાં પણ પહેલેથી છેલ્લે સુધી ગમન કરે છે, જગતમાં સર્વત્ર વ્યાપ્ત રહે છે. તે ભગવાન માયાથી અલિપ્ત રહેનાર સંતને જ પ્રાપ્ત થાય છે. સમાગમમાં છેવટે કબીરની અનામત અંગની સાખીમાં તેઓ કહે છે, કબીર સૂજ વિના કો સલગમન, કબીર સૂજ વિના કો સલગમન, ઘટ ઘટ રહો સમાય, आगे कछु सूझे नहीं, आगे कछु सूझे नहीं, उत्पत प्रलय जाए. અર્થાત કબીરજી કહે છે, ભગવાન ઘટઘટમાં સમાઈ રહેલો છે, તેના વિષય વિકારોથી અલિપ્ત રહેવાથી ઝાંખી થઈ શકે છે, દીદાર થઈ શકે છે. એવી સૂઝ સમજ વગર આત્માને ભવસાગરમાં ગમન કરવું પડે છે. વિષય ભોગો પ્રત્યે આસક્તિ, વિષય ભોગો પ્રત્યે આસક્તિ થવાથી તેને બીજું કશું દેખાતું નથી. માટે તેને જન્મ મરણની ઉત્પત્તિ
અને વિનાશમાં ભટકવું પડે છે. સદગુરુના વચનો દ્વારા સાચી સમજ પડી હોય તેને જન્મ મરણના ચક્કરમાં જવું ન પડે. કબીરે બીજકમાં કહ્યું છે, એક સમાના सकल में सकल समाना ताही, कबीर समाना बूझ में तहाँ दूसरा नाही. અર્થાત એક પરબ્રહ્મ બધા જીવમાં સમાઈ રહ્યો છે તથા કબીરજી કહે છે, મેં બૂઝ સાચી સમજથી બ્રહ્માંડમાં પ્રકાશતા જગતમાં, સાચી સમજથી સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં પ્રકાશી રહેલા એવા જગતમાં અંતર્યામી એવા રામને મેં સમજી લીધા છે. તે સમજમાં સમાઈ ગયો છું. સર્વત્ર પરમાત્માને જ જોવા લાગ્યો છું. બીજાને હવે ન જોતા હું મુક્ત દાસ ભક્ત બન્યો છું. કબીરજી કહે છે, સર્વભૂતોમાં તે પરમાત્મા સમાયેલો છે, રહેલો છે. આમ છતાં કાળને વશ તે પરબ્રહ્મને ભૂલી જાય છે. આમ છતાં આદ્ય, મધ્ય અને અંત અવસ્થામાં જીવાત્મા જો કર્મરહિત થઈને પરબ્રહ્મને ઓળખી શકે તો તે પરબ્રહ્મ ધામમાં જઈ શકે. પરંતુ જગતની રીતે ચાલ્યા કરે તો પછી જન્મ મરણનું ચક્ર ચાલુ જ રહે છે. પરંતુ સંતની સંગત કરી હોય તો ભવસાગર પાર થઈ જાય. પરબ્રહ્મ તો દરેક ઘટ દરેક શરીરમાં રહેલ છે, પણ સદગુરુની સંગત વિના સૂઝ સમજ આવતી નથી. આથી આગળનો કોઈ માર્ગ દેખાતો નથી અને જીવાત્મા આ ભવસાગરમાં જ પડ્યો રહે છે. હવે છેલ્લે દયાલદાસને સમજીશું એમને શું સમજાવ્યું છે આપણને. અવિગત નાથ નિરંજન રૂપ, અવિગત નાથ નિરંજન રૂપ, અનંત કલા કહિયત હે રે જાકી, આંટી તારના મધ્યે સુત, જાકુ ગાવે વેદ પુરાણ, જ્ઞાની ગુણી આવે અવધૂત, અનંત કુટ બ્રહ્માંડ વાકી શાખા. કહે છે કે ભગવાન નિત્ય અંજન દોષ રહિત રૂપવાળા છે. જેમની કળાઓ અનંત કહેવાય છે. તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો તાર કે તેની અંદર કોઈ દોરો નથી. જેમના ગુણ વેદ પુરાણો ગાય છે. જ્ઞાની ગુણવાન વિદ્વાનો કે મસ્ત અવધૂતો પણ તેમના ગુણ ગાય છે. જેમના અનંત કરોડો બ્રહ્માંડો વિભાગો છે. અંતમાં કહે છે, નિરાકાર નિજ નામ સાર, જોગી જંગમ લહે ન પાર, प्रेम ज्योत अखंड रूप, ऐसे सदगुरु है अनूप, अकल स्वरूप है सकल माहे, ब्रह्मा विष्णु ताकी चाहे, सकल निरंतर है निवास, जाकी सुरनर मुनि सब करे आस, भगत हेत प्रभु प्रगटे आय, संत संगत मली हरि को गाय, यही स्वरूप मेरे घट ही माही, दास दयाल जस उमंगी गाय. પરબ્રહ્મ જે નિરાકાર છે તેનું નામ જ સર્વોત્તમ છે. તેને યોગીઓ કે જંગમ યાને શિવલિંગ પૂજકો પણ તેનો મર્મ સમજી શકતા નથી. એવા તે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા
અખંડ જ્યોત સ્વરૂપી છે. તેવા જ સદગુરુ પણ નિરાળા છે. બધામાં તેમનું સ્વરૂપ પણ અગમ્ય છે અને બ્રહ્મા વિષ્ણુ વગેરે તો ફક્ત તેમની છાયા આભા છે. જેમનું સદાય સર્વત્ર નિવાસ અસ્તિત્વ રહેલું છે, જેની પ્રાપ્તિ માટે સુરનર મુનિઓ અપેક્ષા રાખ્યા કરે છે, એવા પ્રભુ ભક્તોના કલ્યાણ માટે જગતમાં પ્રગટ થઈને આવે છે. બધા સંતો મળીને તે ભગવાનના ગુણ ગાય છે, તેમની ભક્તિ કરે છે. એવા પરમાત્માનું સ્વરૂપ મારા દેહમાં જ રહેલું છે. સંતો, આ છે આજની સાખીનો સાર તત્વ, જે આપણા ગુરુ સદગુરુ એવા પૂજ્ય જગદીશ મહારાજે સમજાવેલું છે. તેને આપણે અંતર્ગત કરીએ અને સંપૂર્ણથી આને સમાપ્ત કરીશું. રામાનંદે જે કહી તો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવન ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવન ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સંતો, સાંજે સંધ્યા આરતીમાં જોડાજો. હરિગુણ ગાવા, હરિરસ પીવા આવે તેને લાવજો. અને ફરી આવતીકાલે સવારના પ્રભાતના કીર્તનોમાં મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને રામ કબીર. સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ સંતોને કબીર, રામ કબીર. સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ રામ કબીર. રામ કબીર. સર્વે સંતો ભક્તોને રામ કબીર. રામ કબીર.